Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Men yehdihullahu fela mudille leh, femen yudlilhu fela hadiye leh. Ve neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Thumma ba'd. Assalamu alaikum, hurmatlı momin musulman bir tuğandar. Allah Teala'ga çeksiz maqtaular bolsun. Süyüktü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga en жақсы salam jana salavatlar bolsun. Allah Teala'ga maqtaular aytkandan soň, süyüktü Peygamberimizga en жақсы salam salavattарды aytkandan soň, жалпы биздин диндеш bir tuğandarыбызды, мекендештерибизди ıyık Ramazan ayında tutkan orazalaарын, kılgan iftarlıkların, жалпы ile Allah üçün Allah'a жаққан жақшы амалдарын кылгандыгын Allah Taala kabul kılgan bolsun. Mundan arıdagın Allah Taala özü razı bolgan, özünün dininde жақшылык kıluvchilarning katarına koşkan bolsun. Albatta biz azırkı күндө ıyık Ramazan ayının en biz üçün bol dünya, ahiretimiz üçün пайдалы болған вақтарында жашап атабыз. Albatta her bir nersenin вақтысы болот. Her bir nersenin биздин жашообузда белгилүү болгондой сезону болот. Мына бизге Кудайым сезон вақтысын берип, ушул 12 айдын султаны болгон Ramazan ayını bizge berip, Ramazan ayında Allah Taala bizdi köptөгөн insandык kılıp, çoң kичине açık жашыруун kılıp koygan күнөө иштерибизде, bilip bilbestен кетирип койгон каталарыбызда кечирилип, күнөөдөн тазарып, Allah'ın özünün bizge бейишин, уада кылган бейишини özübüzge kepildik alganга мүмкүнчүлүк берип турган ай болот. Allah Taala 12 ayдын 11 ayın adam balasını ayş maşi'ete, kандай kalasan oşondoy жаша, kандай жесең oşondoy je. Бирок ар бир нерсенин эсеби болот. Бирок Ramazan ayı bul menin ayım dedi. 12 ayдын içinden 11 aydı Allah Taala biz üçün bergen bolsa, Ramazan ayı bul жалпы момун мусулмандарга берилген ай, бирок Allah үчүн ибадат кылмоочу. Ушул Ramazan ayında Allah Taalaga ibadатты биз көбөйтүшүбүз керек. Ibadattарды көп кызыгуу менен аткарып, таравих намаздарын окуштук менен, кыйналгандарга жардам көрсөтүү менен, ар кандай диндеги жақшы амалдарды жасоолук менен аракет кылсак, биз Аллага албетте жаккан амалдарды кылган болобуз. Албетте Ramazan айы дайыма алымдарыбыз, устаздарыбыз айтып жүргөндөй 3 бөлүктөн турат. Birinci 10 bölügü Allah Taala'nın rayımı, meyri, rahmatı jağan күндөр болуп саналат. Allah'a şükür biz Allah'ın rayımı, meyrimi jağan 10 күндүктү өткөзүп, мына ортоңку Allah Taala'nın keçirimi jağan, Allah Taala бүт ораза туткан, Allah'ın birligine, жалгыздыгына iman keltirgендердин күнөөлөрүн keçire turgan ayda жашап атабыз. Эми ушул күнөөлөр keçirile turgan күндөрдө biz Allah Taala'dan күнөөбүздүн keçirilişin жалдырап, жалбарып, сураштык менен энеден туулгандай күнөөдөн тазарганга Кудай Таала мүмкүнчүлүк берип турат. Акыркы bölügü 3-cü bölük her bir Allah'ın жалгыздыгына iman keltirgen kuldardın, pendelerden dozoktan azat bolуу günü bolot. Mına her bir nersenin keçirilүүsü üçün, her bir nersenin күнөөсүнүн жуулуусу üçün en birinci Allah'ın rayımı gerek. Allah'ın doğrukerligi gerek. Allah Taala'nın pendelerge olgan sүйүүsü gerek. Oşonduktan Allah Taala aldыңкы Ramazan ayının 10 күндүгүн bizge özünün rayımına, doğrukerligine sığınış üçün, Allah'a jakkan amaldарды kılуулuk menen Allah'ın doğrukerligine, ırayımdуулугуна sığınıp Allah'ın doğruker ekendigine biz jakındagan bolsok, uşul 10 күндүктүн içinde, ortoңку 10 күндүктүн içinde Allah Taala bizdin күнөөлөрүбүздү eneden tuğulganday keçiriүүлүктү bizge uada kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadisinde uşunday deyt. İnna Allah Teala farada as-siyama aleykum ve sanantu lekum kıyamehu femen samahu ve qamahu imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zenbihi ke yevmi velededuhu ummuhu
Sadaqar Rasulul Kerim. Hadistin manisi, albatta Allah Taala Ramazan ayının kündüzkü ayında Allah'a ibadat kılış için oroza tutuunu farz kılıp verdi. Men özümdün ümmetime tünküsün taravih namazlarda okuştu sünnet kılıp verdim. Kimde kim orozonu Allah'ın buyruğu dep iman keltirip, anın soğubun Allah'dan ümit kılıp, kündüzgü boyu Allah tıygan nerselerden tıyılıp oroza karmagan bolsa, tünküsün paygambardan kalgan sünnetті atkarıp atam. Taravih namazın, tündü tiriltүү namazını okup atam. Dep Allah'dan soğun ümit kılıp, oşul taravih namazlarda okugan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Bunun künösü enesinden жаңы төрөлгөндө кандай күнөөдөн таза болгон болсо, ошондой күнөөдөн тазартат Аллах Таала дейт. Аллахым бардыгыбызды ошондой күнөөлөрдөн таза болгонду жана тазаргандардан кылган болсун. Албетте адам баласынын жашоосу көптөгөн нерселерден, көптөгөн негиздерден турат. Эгерде биз ал жашоонун негиздерин так аткарбастан, Алла көрсөткөндөй, Пайгамбарыбыз көрсөткөндөй, өзүбүздүн мыйзамда көрсөткөндөй жашабасак, анда биздин жашообуздун максаты да, биздин жашообуздун баркы да калбайт. Эми ушул жашоодогу негиздердин ичинден Алланын берген байлыгы, Алланын берген ырыскысы, Алланын берген ниматтары, ошондой эле Алла Тааланын берген жашоосу, өмүрү, бардык нерсе бул Алла Таала тараптан бизге берилинген нимат болуп саналат. Эми ушул ниматтарды биз кандай пайдалануубуз керек? Ушул Рамазан айы дагы бизди көптөгөн нерселерге тарбиялайт. Биз жеп ичкенде жакырларга, муктаждарга, өзүбүздөн ашкан мал дүнүйөнү кандай бирөөлөргө бергенди, муктаждардын муктаждыктарын чыгарганга, медреселерге, мечиттерге жардам бергендерди үйрөнөт экенбиз. Башка айларга салыштырмалуу биз күнүмдүк жашообузда ошол Рамазан айында кылып аткан жакшылыктарды бир максатсыз бир исраптарга жолдоп аткан болсок, Рамазан айы бизди исрапкерчиликтен тыйылууга, ысрап кылып пайдасыз, максатсыз мал дүнүйөнү бир жактарга сарптагандын ордуна Рамазан айында биз максаттуу бир муктаждын муктажчылыгын чыгарып, бир мүдүрүлгөнгө бир тирегич болуп, бир алардын көңүлүн көтөрүп, алардын жүрөктөрүнө бир кубаныч киргиздирген бир жакшы тарбияга үндөгөн ай болот. Албетте адам баласы азыркы күндө жашообузда өтө көптөгөн ысраптарды, өтө көптөгөн жашоонун эрежесинен чыгып кеткен жашоолорду жашап атабыз. Биз Кудай Тааладан суранып, ушул Рамазан айынан баштап өз нафсилерибизди тарбиялап, ушундай нерселерден тыйылсак, албетте Алла Тааланын ырайымыга бөлөнүп, ушул кечирим айларда биз күнөөлөрүбүз кечирилинген болобуз. Адам баласынын денеси 3 нерседен турат. Адамдын денеси 3 нерседен куралат. Адамдын денесинде эң биринчи скелети бар. Ал скелетти кыймылдатып турган рух бар. Анан нафс деген бар. Ушул 3 нерседен адам баласы куралып жашайбыз. Эми ушул 3 нерсенин экөөсү дайыма бирге жанаша достошуп жүрөт. Бирөөсү буга дайыма карама-каршы жүрөт. Эгерде ошол карама-каршы жүргөндө, берки экөөсү жеңгенде биздин жашообузда жакшылык болот. Биздин жашообузда оңолуу болот. Биздин жашообузда достук болот. Биздин жашообузда береке болот. Эми бул дайыма бирге жүргөн адамдын руху менен адамдын ушул скелети дайыма бир пикирлүү, бир максаттуу жүрөт экен. Нафс бул экөөсүнө эч качан кошулбайт экен. Нафс дайыма бул адамдын скелети менен рухун кыйнап, нафс ар кандай жыргалчылыктарга адамды бул үндөп, жетелеп туруучу болот экен. Ошондуктан Алла Таала Кур'ан Каримде айтат: "Фа инна нафса аммаратун бису". Албетте нафс деген нерсе адамды жамандыкка гана буйруп туруучу дейт. Эми бул нерсени айтаардан максатым, Рамазан айында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын мубарак хадиси бар. Эгерде Рамазан айы кирээри менен кирселе, Рамазан айы кирселе, шайтан жиндер кишенделип, дозок эшиктери жабылып,
5 eşikteri açılıp jalan gana jakşılıктар болот дейт. Эми ушул жерде нафсти жамандыкка буйруп турууда шайтан гана бизди азгырып аткан болсо, Рамазан айынын ичинде бизди азгырган шайтан жок. Бизди азгырган жиндер жок. Тозок эшиктери жабык. Жамандык эшиктердин бүт бардыгы жабык. Эми ушул 30 күн Рамазан айынын ичинде биздин скелетибиз менен рухубуз ушул нафсти жеңип, өзүнө багынтырып баш ийдире албаса, анда биз дагы эле шайтандын та кендиси өзүбүз болуп калат экенбиз, туугандар. Ошондуктан Рамазан айында биз нафстан баштагандыгымдын максаты нафсибиздин кулу болуп, нафстин жыргалчылыгын каалап жашообузда көптөгөн ысырапкерчиликтер, көптөгөн өзүбүздүн динибизге дал келбеген, биздин өзүбүздүн каада салтыбызга дал келбеген көптөгөн бир адаттарга үйрөнүп калганбыз. Ушул 30 күн Рамазан айында келиңиздер, урматтуу бир туугандар, нафсти биз бир капазга камап, ушул дайыма рух менен скелеттин айтканындай, ушу менен бирге жашай тургандай бир тарбияга келтирели. Алладан сурасак, бул нерсени келтирет. Себеби исрапкерчилик бар жерде береке болбойт. Исрапкерчилик бар жерде өнүгүү болбойт, өсүү болбойт. Исрапкерчилик дегенде жеп ичүү, тамак аш да эле эмес. Исрапкерчилик адам баласынын жашоосунда болот. Адам баласынын өмүрүндө болот. Адам баласынын күнүмдүк жашоосунда болот. Албетте ысырапкерчиликтердин өтө түрлөрү көп. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримдин Зумар сүрөсүнүн 53 аятында ушундай дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул я ибадияллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu min rahmatillah innalloha yaghfiru-zunuba jami'a innahu huval gafurur-rahim. Sadaqallohul azim. Albatta адам эле болуп жаралган болсок, жашообузда исрап кылып атабыз. Өмүрүбүздө исрап кылып атабыз. Жеп ичкенде исрап кылып атабыз. Кийген кийимибизде исрап кылып атабыз. Баскан тургандын бардыгында исрап кылып атабыз. Эң биринчи Аллах Таала ошол Зумар сүрөсүнүн 53 аятында сизи менен бизге өзүнүн дагында ырайымдуу, мээримдүү, боорукер экендигин баяндап ушундай дейт. Я ибадияллазина. Эй менин мага иман келтирген кулдарым. Асрафу ала анфусихим. Өздөрүнүн нафсилеринде өтө исрап көп кылып койгондор. Ла taqnatu min rahmatillah. Аллах Тааланын ырайымдуулугунан, боорукерлигиден үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Инналлаха yaghfiru-zunuba jami'a. Албетте Аллах Таала бардык күнөөлөрдү кечирет. Аллах Таала өтө кечиримдүү, боорукер дейт. Эгерде бүгүнкү күнгө чейин биз билип билбестен, ачык жашыруун, чын, жалгандан биз исраптарды, жаман иштерди кылып жүргөн болсок, Алла Таала ушундай болсоңор дагы бүгүнкү күндөн баштап токтоткула, мен кечиримдүүмүн, боорукермин, ырайымдуумун, буга чейинки нерселерди кечиремин дейт. Эми ысрапкерчилик эки түрлүү болот. Араб тилинде исраф дейт, табзир дейт. Исраф деген ушул биздин күнүбүздөгү жалпы эле тамак ашта болуп аткан ысрапкерчиликтер. Табзир деген бул адам баласы Алла берген мал дүниөнү, нематты максатсыз эле чачып, ар кандай бир пайдасы жок нерселерге иштете бериштик, бул табзир болуп саналат. Эми Аллах Таала өзүнүн Кур'ан-ы Кариминде ушундай дейт. Иннал мубаззирина كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. صدق الله العظيم. Albette bul mubazzir, maksatsız mal dünyasının paydalanıcılar, bular şeytandın dostları bolot. Şeytandın dostların Allah Taala süybeyt. Şeytan Allah'ın nimetlerine, Allah'ın bergen жақшылықтарына нан тепкилик кылуучу, Аллага моюнсунбоочу дейт. Ошондуктан урматтуу жамаат, келиңиздер, урматтуу бир туугандар, биз ушундай берекелүү, куттуу, улуу Рамазан айында өз жашообуздун максаттарын максаттуу пайдаланууну, Алла берген байлыкты, мал дүниөнү ысырап кылбастан, аны сарамжалдуу,
үнөмдүү пайдаланып, өз өлкөбүзгө, өз элибизге, өз жерибизге максаттуу иштеткен бир жакшы максаттуу жашоого өткөндү Аллах Таала барыбызга насып кылган болсун. Ушул улуу Рамазан айында Аллах Таала барыбыздын иштерибизге береке берсин. Элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынчтык берип, дайыма мамлекетибиздин эркиндиги бекем болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.